السلام علیکم۔ آج ہم اس بات پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ نزلہ کے اوپر بات کی جائے۔ نزلہ جو بنیادی طور پر اس کی 3 اقسام ہیں، جن میں خاص طور پر عضلاتی نزلہ ہے، اور یہ سوزش قلب کی وجہ سے ہوتا ہے، سوزش معدہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری قسم جو ہے وہ غدی نزلہ ہے، وہ جو گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے اعصابی نزلہ، جو دماغی سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ بھی کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ زیادہ جو نزلہ ہے وہ عضلاتی نزلہ، اور جب بگڑ جاتا ہے نزلہ، پرانا ہو جاتا ہے، تو پھر بھی وہ عضلاتی ہی ہوتا ہے۔ اس کا علاج حرارت پیدا کرنا ہے، گرم چیزیں اور غذائیت کی کمی ہوتی ہے جسم میں، غذائیت میں جو گرم چیزیں ہیں جو غذائیت بھی رکھتی ہیں وہ استعمال کی جائیں۔ خاص طور پر چھوٹا گوشت، بکرے کا گوشت، بکرے کا گوشت اس میں بہت زیادہ مفید ہے۔ صبح کے ناشتے پر توجہ دینی چاہیے۔ صبح کا ناشتہ اس میں خاص طور پر بادام اور کشمش شیریں، سونگی شیریں اور بادام کی گریاں، یہ صبح کھا لیں اور بعد میں دودھ میں شہد ڈال کر پی لیں۔ اگر جسم میں اور بھی سردی ہے یا موسم سرد ہے تو پھر پستہ کھا کے تو اس کے ساتھ چائے پی سکتے ہیں، پستہ اور چائے بنا کر پی لیں۔ دوپہر کو خاص طور پر چھوٹا گوشت شوربے والا دلیا سادہ بنایا جائے گندم کا، اور دلیا نمک نہ ڈالا جائے، نہ چینی ڈالی جائے، سادہ دلیا بنایا جائے، اور دلیے کے اوپر یخنی ڈال کر چھوٹے گوشت کی پی لیں، اس کو کھا لیں۔ شام کو خالی گوشت کھا سکتے ہیں یا تھوڑا سا ساتھ دلیا بھی ملا سکتے ہیں۔ یہ اگر 4 دن سے کھا جائے تو انشاءاللہ نزلہ کو کنٹرول ہو جاتا ہے۔ جو گرم نزلہ ہے وہ کم لوگوں کو ہوتا ہے، اس میں سبزیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں، اور سبزیوں میں خاص طور پر شلگم ہے، گاجر ہے، کدو ہے، ٹنڈے ہیں، اور دال مونگی کی ہے۔ یہ اس علاج میں بھی ملایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں مسالہ جات پر غور کرنا چاہیے کہ لہسن اور ادرک، کالی مرچ، ہلدی، زیرہ سفید اور گھی دیسی جو ہے وہ نزلے کا علاج میں لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ خاص طور پر لہسن اور ادرک کا شوربہ۔ لہسن اور ادرک کا شوربے کا طریقہ یہ ہے کہ لہسن اور ادرک کو کوٹ لیا جائے، کوٹنے کے بعد اس کو دیسی گھی میں فرائی کیا جائے، اس کے بعد ہلدی، زیرہ، نمک، کالی مرچ ڈال کر پانی ڈال کر شوربہ بنائیں، اور اتنا ہی تیار کریں جو اسی وقت ختم ہو جائے، اور اس کے ساتھ روٹی کھا سکتے ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دوائی علاج میں سے سمپل آرگینک علاج اس میں یہ ہے کہ اجوائن کا کہوہ پیا جائے، اور اجوائن ہی خالی باریک کر لی جائے، اور 2-3 گرام اجوائن میں آدھا گرام یا 1 گرام نمک ڈال کر نیم گرم پانی سے پی لیں، نیم گرم پانی سے کھائیں، اور پانی ہمیشہ نیم گرم استعمال کریں، ٹھنڈک سے بچیں۔ بادی اشیاء اور ٹھنڈی اشیاء نزلہ کو بڑھاتی ہیں، اس کو بند رکھیں۔ خاص طور پر آلو، مٹر، گوبھی، دہی اور لسی اور چائے تو تھوڑی مقدار میں پستے کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن دہی لسی کسی صورت میں علاج ثابت نہیں ہوتا، اس کو اوائڈ کیا جائے، یہ نہ کھائیں۔ اس کے علاوہ جو بازاری چیزیں ہیں جس میں بیکری اور سویٹ اور بنی بنائی چیزیں، جس میں تلی ہوئی تیل کی چیزیں، یہ بند کی جائیں۔ خاص طور پر اس میں چھوٹا گوشت یا لہسن ادرک کا شوربہ، اگر سبزی میں صرف میتھی استعمال کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ نزلہ پر کنٹرول ہو جائے گا۔ یہ ایک مشکل مرض ہے، اس کے اوپر میرا 30 سال کا تجربہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دوست رابطہ کرے گا تو اس کی طبیعت کے مطابق اس کو اور بھی مشورے دیے جا سکتے ہیں۔ اس پہ نزلے کے اوپر میں نے اور بھی
रिसर्च देनी है, वीडियो देनी है, वो मैं बताता रहूँगा वक्त से। नज़ला जो पुराना है और गले में जो हलक में गिरता है, जिसको केरा भी बोलते हैं, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर अलहदा वीडियो आ जाएगी और बताता रहूँगा। नज़ला एक ऐसा मुश्किल मर्ज़ है कि ये अगर एक बार चपट जाए तो दोबारा जान नहीं छोड़ता। इसके ऊपर आपने मेहनत करनी है। मेहनत ये है कि बाज़ारी चीज़ें इधर उधर की नहीं खानी, सिर्फ बादाम और किशमिश या रात के वक्त 2-4 अखरोट खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट में से अखरोट है, इसके अलावा पिस्ता है, इसके अलावा चलगोज़ा है, इसके अलावा खरमानी गिटक वाली है। खरमानी जो है मीठी और शीरी होनी चाहिए। इसके अलावा थोड़ी बहुत अंजीर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट नज़ले में मुफीद है, लेकिन खजूर कोई ख़ास मुफीद साबित नहीं होती। ये मैंने बड़ा तजर्बा किया है कि खजूर जो है ना, वो उसमें कुछ ऐसी रतूबात और ऐसी उसमें सोजिशी अज्जा हैं कि वो नज़ले को ख़ास तौर पर इतना मुफीद साबित नहीं होती। हाँ, अगर थोड़ी मकदार में 1-2 खजूर उस वक़्त खाई जाए कि अगर सारा दिन इंसान ने फाका किया है, रोज़ा रखी है या रोज़े की तरह फाका किया हुआ है, तो शाम के वक़्त 1 या 2 खजूरें एक साथ, दूध का 1 कप, 1 पाव दूध साथ इस्तेमाल कर लिया जाए तो फिर इंशाल्लाह ये मुफीद साबित हो सकती है। लेकिन आप अगर ज़्यादा खजूरें खाएँ, बहुत ज़्यादा मकदार में, पाव, आधा पाव या 1.5 पाव तक खा जाए, तो नज़ला बल्कि शुरू हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है। इससे एहतियात करें। रोटी के मामले में भी ये है कि ये थोड़ी मकदार में खाएं। नज़ले में अगर आम इंसान की ग़िज़ा 2 रोटियां खाना है तो वो 1 कर दे, 1.5 कर दे। और चावल तो बिल्कुल रोके रखें, चावल की ज़रूरत नहीं है। चावल की जगह पर गंदम का दलिया जो है ना, उसके साथ यखनी या छोटा गोश्त 3-4 दिन अगर सिर्फ छोटा गोश्त रात को खाया जाए तो नज़ले पर कंट्रोल हो जाता है। और ये मौसम चल रहा है नज़ले का, इसलिए मैंने इसके ऊपर बात की। इसके अलावा कावा जात में जो नज़ले में मुफीद है, उसमें अजवाइन पुदीना का कावा ही मुफीद है। अगर इसमें अगर पुराना नज़ला हो गया है या कमज़ोरी महसूस हो रही है दिमाग में, तो अजवाइन पुदीने के साथ सौंफ शामिल कर सकते हैं, यही इलाज है। उसको शहद के साथ मीठा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर शहद को दिल नहीं चाहता या शुगर का मरीज़ है तो नमक डालकर अजवाइन पुदीना सौंफ का कावा पीते रहें। इंशाल्लाह नज़ले को और रेशे को और जो रतूबत फाजल दिमाग में से आ रही है, इसको इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। ये दिमाग में असल में ये रेशा ही है, पसल ही है। जो पीप है ना, रेशा है, पसल है, वो खून में है। और खून में उसमें हरारत कम हो जाने की वजह से ये फाजल रतूबात बन गई हैं, जो दिमाग में गुदल लगी हुई हैं, वो अलहदा उसको सेक्रेशन कर रही हैं मदद के लिए। ये कोई मर्ज़ बड़ा नहीं है, ये अलामत है और मदद है जिस्म की कि जिस्म में ख़राब खून दिमाग को ना मिले, खालस खून मिले। तो वो जो नज़ला है, वो बलगम है, जो वो बाहर फेंकते हैं उधर, वो मदद है जिस्म की। इसके लिए यही है कि आप खुद भी अपनी मदद करें कि ये रतूबत जो है वो पैदा ही ना हो। वो पैदा होती है बादी और ठंडी चीज़ों और बाज़ारी चीज़ों और गंदी अशिया खाने से। जो गली सड़ी चीज़ें हैं या ख़राब आयल में तली गई हैं या डालडा घी जो है वो बहुत ज़्यादा नज़ला पैदा करता है, उसके ऊपर आप कंट्रोल करें। इंशाल्लाह फिर इसका इलाज हो जाएगा। और फल जो है ना, वो ताज़ा फल जो ठंडे किस्म के हैं, जैसे केला है, सेब है, और इसके अलावा जो किन्नू वगैरह है, इसको बंद रखें। ये नहीं खाने। गर्म फल खाए जा सकते हैं, जैसे मैंगो है अगर मौसम है, या अंगूर शीरी है, या इसके अलावा गर्म फलों में पपीता है, ये थोड़ी मकदार में खा सकते हैं नज़ले में। बाकी ठंडे फल, ताज़ा फल सारे बंद रखने पड़ते हैं नज़ले में। इसकी एहतियात करें, कावा पिए और इसके अलावा फाका ज़्यादा करें। इसके अलावा अच्छी ऑक्सीजन वाली जगह पर थोड़ी देर के लिए जाएं, लेकिन ठंडी हवा मुंह को, नाक को ना पड़े। मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरा जिस्म को ढाँप के रखें, सर्दी से बचाएं। इंशाल्लाह नज़ले पर कंट्रोल हो जाएगा। अल्लाह समझने की तौफीक दे। अल्लाह आपको शफाए कामिला व सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।